أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھنے کے بعد اب ہم نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حدیث شفاعت مشہور ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں، اور وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے ہمارے حال کو دیکھیے اور ہماری سفارش کیجیے۔ اس پر آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان پر اللہ نے وحی نازل کی، اپنے احکامات ان کو دیے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ کیا آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں آدم نبی تھے۔ پھر سوال کرتا ہے کہ آدم اور نوح کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیوں کا فرق ہے۔ گویا 10 صدیوں تک جو وحی آدم علیہ السلام پر اللہ نے کی تھی اس کے مطابق لوگ زندگی بسر کرتے رہے۔ نافرمانی اپنی جگہ، لیکن شرک قوم میں داخل نہیں ہوا۔ قوم نوح وہ پہلی قوم ہے جس نے اللہ کی توحید میں شرک کیا، اور اللہ نے ان کو پیغام دینے کے لیے اپنا رسول نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو جب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو قوم کو دعوت کیا دیتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا یہ انبیاء کا مشن ہے۔ انبیاء ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے۔ دیکھیے سورۃ الانبیاء ہے جس میں اللہ تعالی ذکر فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، من رسول، کوئی بھی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر اس پر یہ وحی کی، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کہ بے شک کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے میرے، فَاعْبُدُونِ، پس تم میری بندگی کرو۔ تو انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ شرک جب قوم کرتی ہے تو وہ اس کو دین سمجھتی ہے، اور انبیاء کی بات اکثر قوموں نے قبول نہیں کی، اکثر انہوں نے انکار کیا۔ لیکن انبیاء نے ہمیشہ اللہ کی وحی کی طرف بلایا، اللہ کی دین کی طرف بلایا، اللہ کی شریعت کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ ہم بھی اگر انبیاء کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہماری دعوت اللہ ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کی طرف بلائیں، کسی فرقے کی طرف، کسی جماعت کی طرف کہ فلاں امیر کی بیعت کر لو اور فلاں راستے پر آ جاؤ، یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ انبیاء ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔
وہی اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے ساتھ دوسروں کی بندگی کا انکار کرنا ہے. دوسروں کی بندگی کا انکار کرنا، ایسا انکار جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ بت جو ہے انہوں نے بزرگوں کی شکل کی بنائے ہوئے تھے. عیسیٰ ابن مریم کے اور مریم کے بت موجود تھے، تو ان بتوں کو وہ پکارتے تھے. آپ نے سب سے پہلے ان پر ضرب لگائی کہ یہ بندگی کے لائق نہیں ہے. اور پھر اسی دعوت پر دیکھیے پوری مکی صورتیں آپ کو اللہ کی توحید کی طرف نظر آئیں گی یا آخرت کی فکر کی طرف. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، یہ تو وہ اہم ٹاپک ہیں جو پوری مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں. اور پھر صرف مکی صورتوں میں نہیں، مدنی سورت نساء دیکھیے. اب سورت النساء جو ہے یہ مدنی سورت ہے. مدینے میں بھی آ کر توحید کی بات موقوف نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ بس بہت سمجھا لیا، بہت صورتیں آ گئیں توحید پر، اب بس ہم مسائل کی بات کریں. اللہ تعالیٰ سورت النساء میں اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں. دیکھیے فرق کیا ہے اللہ کی بندگی کی طرف بلانے میں اور دوسرے مسائل میں. دوسرے مسائل میں آپ قوم کو جہاد کا درس دیتے ہیں، مظلوموں کو آپ ان کے مظلومیت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو جذبات میں لاتے ہیں. آپ نے سنی ہوں گی بہت سی تقریریں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جذبے میں آتے ہیں، لوگ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگ اپنی جیب سے پیسے بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، جلوسوں میں شامل بھی ہوتے ہیں. غزہ کے لیے روز جلوس نکلتے ہیں. مسلمان بہرحال پریشان ہیں. ان جلوسوں میں تقریریں کیا ہوتی ہیں؟ وہاں ان کی مظلومیت کا بیان ہوتا ہے اور لوگوں کو جذبہ دلایا جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اس میں یقیناً قابل ستائش ہے کہ آج کے دور میں بھی کوئی اس قسم کی بات کرنے والا ہے، لیکن آپ کا مخالف کوئی نہیں ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ بات غلط ہے. ایسے ہی آپ نماز کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. اب نماز کی دعوت کے اندر کوئی نہیں کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. سارے شرمندہ ہوں گے، ہاں جی پڑھنی چاہیے. اچھا بھی کلمے کے الفاظ ٹھیک کرو. وہ کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک کریں گے. الفاظ ٹھیک کرنا وہ اس کو نیکی جانیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، تم جو حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا سمجھ کر ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، یہ شرک ہے. تو دیکھیے کیسے لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. جاہل بھی آپ پر کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو نبیوں کا گستاخ ہے، یہ تو اولیاء اللہ کا گستاخ ہے. اور جو مولوی ہے وہ باقاعدہ دلائل لے کر آ جائے گا، دیکھو یہ آیت، یہ حدیث، یہ بات، یہ کہنی. تو فرق کیا ہوا دونوں میں کہ اس میں مخالفت نہیں ہے زیادہ. ان مسائل کی بات کرتے ہوئے لوگ تسلیم کرتے ہیں. لیکن انبیاء تک نے جب بھی دعوت دی توحید کی، جب بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو وہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا.
950 साल तक दावत देते हैं नूह अलैहिस्सलाम, और उनको इस दावत के बावजूद कौम में से 80 लोग सिर्फ ईमान लाते हैं। कौम की अक्सरियत उनको बेवकूफ समझती है, गलत समझती है, उन पर ताने कसती है। तो ये असल काम, नबियों का असल काम ये है कि आप लोगों के अकीदे को दुरुस्त करें। देखिए, आप जिहाद का जज्बा दिलाकर लोगों को अफगानिस्तान ले जाएं, कश्मीर ले जाएं, वहाँ वो शहीद हो जाएं, और कल क़यामत के दिन जब अल्लाह से अजर लेने लगे तो अल्लाह तो नबियों के बारे में कहता है कि अगर ये भी शिरक करेंगे, इनके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तो उनको फ़ायदा क्या होगा? क्या वो उस वक्त गिरबान नहीं पकड़ेंगे कि हमें इसने बताया ही नहीं था कि अल्लाह के अलावा दूसरों को मुश्किल कुशा कहना, हाजित रवा कहना या अली मदद कहना ये शिरक है। इसने हमें ये बात कभी कही नहीं। अल्लाह, ये तो इसका कसूर है। इसने हमें जज्बा दिलाया, हम जंग में गए, हम शहीद हो गए, लेकिन हमें अकीदे की इस्लाह का मौका ही नहीं मिला। तो इसलिए सबसे पहले आपको तौहीद बयान करनी है। अमल थोड़ा हो, अकीदा मौजूद हो, बड़ा अजर मिल जाएगा। उस थोड़े अमल को अल्लाह कबूल कर लेगा। और अगर अमल बहुत हुआ और उसमें पीछे अकीदा ना हुआ, तो भाइयों फिर वहां कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अंबिया के रास्ते पर चलते हुए हमेशा अल्लाह की तौहीद को बयान कीजिए, लोगों को दावत दीजिए, अल्लाह की अजमत को बयान कीजिए। बताइए कि अल्लाह ताला ऐसा रहमान है कि उसकी रहमत कि वो अपने बागियों को भी इस सूरज से फायदा दे रहा है, इस मौसम और इस बारिश से फायदा दे रहा है। वो इतना मेहरबान और रहीम है। अल्लाह के इल्म का तज़किरा कीजिए जिससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अल्लाह की कुदरत और ताकत का तज़किरा कीजिए जिसका मुकाबला करने की किसी के अंदर ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह की अज़मत को बयान करना और लोगों को अल्लाह की अज़मत की तरफ लेकर आना और उस बुनियाद पर अल्लाह से मोहब्बत पैदा करना कि उससे मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, तो यकीनन यही अंबिया का रास्ता है। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिर्फ खुशखबरियाँ सुनाई, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कहते हैं, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, और साथ ये बयान करते हैं कि अगर तुमने बंदगी ना की तो मुझे खौफ है उस दिन का, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ बड़े दिन के अजाब से। बड़े दिन के अजाब का डरावा देना, उनको ये बताना कि अगर तुमने अल्लाह की बंदगी ना की और गैरों की बंदगी करते रहे तो फिर आखिरत में बड़ा अजाब तुम्हारे लिए। ये मरहला मुश्किल क्यों लगता है? देखिए, तालीम देना यकीनन मुश्किल काम है। आप लोगों को कहें कि लोगों देखो, वक्त निकालो, ईमानियात का चैप्टर याद करो, अल्लाह पर ईमान क्या होता है, उसका क्या मतलब है, रसूल पर ईमान का क्या मतलब है, किताबों पर ईमान का क्या मतलब है, तकदीर पर ईमान किसे कहते हैं, इसकी तैयारी करो। और ईमान के जो मुनाफी अमूर हैं उनकी भी तैयारी करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ईमान ख़त्म हो जाए। पढ़ने वाले बहुत कम होंगे और आप जज्बाती नारे लगाएं, लोगों को जोश दिलाएं, आप उनसे चंदा भी ले लेंगे, आप उनसे वक्त भी ले लेंगे, तो आपके साथ जुलूसों में शामिल होंगे और आप जुलूस के अंदर कहेंगे आज हम एक रुकू पढ़ते हैं अल्लाह की तौहीद, उसके अंदर बयान कर दें, खुलकर बयान कर दें अकीदे की बात, तो देखिए कैसे लोग भागते हैं। क्योंकि जब भी तहरीकें चलती हैं अकीदे को हमेशा पीछे किया गया। हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक देखी है,
اب اس کے اندر یہ کبھی نہیں ہو سکا کہ کوئی توحیدی کھڑا ہو اور اس مجمع کو خطاب کرے کہ تم نظام مصطفیٰ کے لیے محنت کرنا چاہتے ہو، نظام مصطفیٰ برپا کرنا چاہتے ہو۔ نظام مصطفیٰ کا تو پہلا زینہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کے ساتھ غیروں کی بندگی کا انکار کرو۔ تو کہتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ بھئی لا الہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، بندگی کہتے کس کو ہیں؟ تم بندگی کا مفہوم نہیں جانتے۔ تم بندگی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، یا علی مدد کہتے ہو، اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہتے ہو، اپنے اماموں کو معصوم جان کر، واجب الاطاعت جان کر ان کی غیر مشروط اطاعت کرتے ہو۔ 12 امام بنائے ہوئے ہیں اور ان کی ایسی اطاعت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا یہی حتمی ہے۔ تو یہ اگر آپ تعلیم دے کر دیکھیے کیسا مجمع چھٹتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو وہ قوم پرست جنہیں جو دائی ہیں قومیت کے، ولی خان جیسوں کو، بیگم نسیم ولی خان کو جلسوں کے اندر تقریریں کرتے ہوئے اور مولویوں سے خطاب کرتے ہوئے سنا۔ بس بھٹو کے خلاف سب جمع تھے۔ اب انہوں نے یہ تمیز نہیں کبھی قوم کے اندر پیدا کی جا سکتی ان تحریکی جذبات تحریکوں کے اندر کہ کسی طریقے سے ان کو توحید سمجھا دی جائے، ان کو توحید پڑھا دی جائے۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے اور سب سے اہم مرحلہ ہے۔ دیکھیے آپ کے قریب سعودی عرب کے اندر ایک شخص اٹھتا ہے، اپنے معاشرے میں توحید کی دعوت دیتا ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ توحید پر محنت کرتا ہے، کتاب التوحید لکھتا ہے اور کتاب التوحید کو لوگوں کے اندر عام کرتا ہے، لوگوں کے شبہات دور کرنے کے لیے کشف الشبہات لکھتا ہے۔ یقیناً مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے ایسا فضل کیا کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور آج تک وہاں کوئی آپ کو پوجے جانے والی قبر نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کی قبر وہاں موجود ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ وہاں عرس ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ وہاں آج میلہ ہے؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے پیروں اور فقیروں کے اوپر کیسے میلے لگتے ہیں، کیسے ان کے ہر سال عرس کیے جاتے ہیں، کیسے لوگ ننگے پاؤں اس کی طرف جاتے ہیں اور کیسے ان کا طواف بھی ہوتا ہے، ان سے دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو سجدے بھی ہوتے ہیں، اور گدی نشین کیسے ان سے پیسے وصول کرتا ہے۔ یہ سب کچھ یہاں تو ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے عرب کے اندر یہ چیز صرف ایک شخص کی محنت اور اس کے بعد پھر اس کو ساتھی ملے، اس کو اس ملک کا حکمران تک مل گیا، اللہ کا ایک فضل ہے۔ اور آج تک وہ کوشش کے باوجود بہت سی گمراہیاں ان کے اندر آ گئی، لیکن توحید کے اندر نقص پیدا نہیں کیا جا سکا، پوری کوشش کے باوجود۔ کیوں؟ ان کے نصاب میں یہ بات شامل ہے۔ ایک بچہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کو وہاں نواقض اسلام، نواقض ایمان پڑھنے پڑتے ہیں سکول کے اندر۔ ہمیں تو فزکس کیمسٹری پڑھنے سے مہلت نہیں ملتی، ہمارے بچوں کو تو اس طرف توجہ ہی نہیں دلوائی جاتی۔ وہاں ایک بچہ جو 10ویں کر لیتا ہے وہ یقیناً ایک عالم بھی ہوتا ہے، اس کو عقیدے کے اندر ایک مضبوطی صرف اس بنا پر کہ اس نے اپنے نصاب میں وہ سب چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں راسخ ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کے بادشاہ بھی، کبھی آپ دیکھیے گا وہ پاکستان بھی آئیں تو جناح کی قبر پر نہیں جاتے۔ شاہ فیصل کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے جناح کی قبر پر ہی جانا تھا فاتحہ خوانی کرنے کے لیے، پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے، تو میرے پاس تو قبر نبوی موجود ہے، میں وہاں کیوں نہ چلا جاؤں۔ تو یہ چیزیں کیوں آئیں ان کے اندر؟ صرف توحید پر محنت کرنے کی بنا پر۔ اور بھائیو آج بھی اسی توحید پر محنت کی ضرورت ہے، اس سے ہم بہت غافل ہیں۔
तहरीक तौहीदी, यानी ये नहीं कि वो तौहीद को जानने वाले नहीं हैं, तौहीद को जानते हैं, तौहीद को समझते हैं और अपनी निजी महफिलों में तौहीद बयान करते हैं, मसाजिद के अंदर तौहीद पर दुरूस होते हैं, लेकिन वो तहरीकी अंदाज में काम नहीं हुआ। जब तहरीक चलती है तो सबसे पहले तौहीद ही पर ज़रब लगती है। हमें याद है कि लोग नारे लगाया करते थे, अली के सदके जीतेगा, हुसैन के सदके जीतेगा, हल हमारा जीत। अब हम कहते थे कि ये क्या हो रहा है, इस सदके वास्ते और वसीले तो अहले तौहीद का शेवा नहीं है। तो कहते चुप कर जाओ, अगर तुम अब बोलोगे ये बिखर जाएंगे, ये बिखर गए तो भुट्टो को कौन उतारेगा। यानी मकसूद भुट्टो को उतारना था, भुट्टो के खिलाफ तहरीक चल रही थी और ये बातें मकसूद नहीं थी, इसलिए शिर्क तक बर्दाश्त करना पड़ा। भाइयों, ये अंबिया का तरीका नहीं है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम की बात को समझिए। वो अल्लाह फरमाता है कि हमने नूह को जब कौम की तरफ भेजा, फकाल, बस कहा, या कौम इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके सिवा तुम्हारा इलाह कोई नहीं। और अगर तुम उसकी बंदगी नहीं करोगे तो मुझे बड़े दिन के अजाब का तुम पर डर भी है। ये जो सूफिया कहते हैं ना कि बस जन्नत की तलब में क्या अमल करना, जहन्नम के डर से क्या गुनाह छोड़ना, हम तो अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे गरक हैं कि उसकी इबादत करते हैं, उसकी मोहब्बत में करते हैं। हमें किसी जन्नत की तलब नहीं है, किसी जहन्नम का हमें डर नहीं है। देखिए पहले रसूल अपनी कौम को जहन्नम के अजाब से डरा रहे हैं। अगर ये डरावा दुरुस्त ना होता तो अल्लाह नबी को क्यों कहता कि लोगों को डराओ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने जहां बशीर बनाकर भेजा वहां नजीर बनाकर भी भेजा। बशीर खुशखबरियां देने वाला, नजीर डराने वाला। खुशखबरियां भी आपने दी हैं, सहाबा को नेक आमाल करने पर रग़बत भी दी है, दिलाई है कि देखो तुम एक दिन का अगर अरफे का रोज़ा रख लोगे तो तुम्हारे 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तरगीब भी दी है, खुशखबरियां भी सुनाई हैं कि अगर कोई शख्स ये 12 रकात पढ़ेगा उसके लिए जन्नत है। जो नमाज के बाद हर फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके और जन्नत में दाखिले में सिर्फ मौत का फ़र्क है। लेकिन डरावा भी उतना ही शदीद दिया है अपनी कौम को। जहाँ शिर्क और कुफर पर डरावा दिया वहाँ आपने गुनाहों पर भी डरावा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई ऐसी बात होती, यानी अगर कोई शख्स चोरी में मुलव्वस हुआ है तो आपने उस पर डराया है। कोई गीबत के अंदर मुलव्वस हुआ है आपने उस पर डराया दिया है। आपने सहाबा को डराया है और बताया है कि ये गीबत करना ये अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। डरावा भी पूरा मौजूद है, गुनाहों पर डरावा मौजूद है। अल्लाह का कुरान भी डराता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डराते हैं, सूद खाने और खिलाने वाले को भी डराते हैं, शराब पीने और पिलाने वाले को भी डराते हैं। उन सब पर लानते किस लिए? डरावे के लिए कि तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे, तुम पर अल्लाह की लानत पड़ जाएगी। वालिदैन के नाफरमान के लिए भी डरावा है, लोगों पर जुल्म करने वालों पर भी डरावा है। तो जहां आप खुशखबरी देने वाले बशीर हैं वहां आप डराने वाले नज़ीर हैं। जो आज की नफ्सियात कहती है कि नहीं डरावा नहीं, सिर्फ प्यार करो, मार नहीं, ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। ठीक है, जबर जो पिछली नस्लों के अंदर मौजूद था दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम बिल्कुल लोगों को डराना ही छोड़ दें। आखिर अल्लाह ने इतनी तफसील से जन्नत और जहन्नम का जो तस्करा किया है किस लिए किया है? एक तरफ सूफिया ने ये कह दिया कि नहीं बस इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह की जन्नत की तलब में लोगों से अमाल ना करवाओ, अल्लाह के जहन्नम के से डरा कर लोगों को गुनाह ना छुड़ाओ, बल्कि तुम लोगों को सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में लाकर अमाल करवाओ।
शरीयत के अंदर इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह का कलाम, इससे बड़ी और क्या चीज होगी। अल्लाह के कलाम के अंदर जब अल्लाह रग़बत दिलाता है, ऐसी रग़बत कि अल्लाह फरमाता है जन्नत के नक्शे बयान करने के बाद कि अगर कोई शख्स मुकाबला करना चाहता है तो इन चीज़ों के लिए मुकाबला करे। और कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये जो जन्नत में चले गए, जहन्नम के अज़ाब से बच गए, ये असल कामयाब है। और जब डरावा देता है मालिक, जहन्नम के नक्शे बयान करता है, जहन्नम के अंदर जहन्नमियों के आपस के झगड़े बयान करता है, उनका वावेला और शोरो गुल बयान करता है, उनके इंटरव्यू बयान होते हैं, उनसे पूछा जाता है जहन्नम में क्यों गए, वो पूरा बयान करते हैं। तो जहन्नम से डरावा ये अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है, इसका इनकार करना यकीनन गुमराही है। इसलिए भाइयों, आज के इस सबक में नूह अलैहिस्सलाम की जो दावत है, इसका ये बुनियादी नुक्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह का नुक्ता, जो हमारे कलमे का पहला हिस्सा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा हिस्सा है, इसको इंतहाई ज़रूरी है समझना। हमें पता होना चाहिए कि इलाह किसको कहते हैं, माबूद कौन होते हैं, कौन बंदगी के लायक हमारे माशरे में किस किस की बंदगी हो रही है, बंदगी की शक्लें क्या हैं, हमें अच्छी तरह याद भी होना चाहिए और हम आपस में दोहराते भी रहें। और फिर जब हम इसको याद कर लेंगे तो जब हम इस पर अच्छी तरह याद करेंगे तो ठीक है, उसकी बुनियाद पर जहाद भी है, उसकी बुनियाद पर नमाजें भी हैं, ईमान और ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत की बुनियाद पर सारे आमाल हैं। लेकिन इसको निकाल कर कोई आमाल की तरफ दावत देता है, इसको भूल कर, इसको छोड़ कर लोगों को जमा करता है और उसका मकसद लोगों को जज्बात में लाकर कुछ काम करवाना है। तो भाइयों, बचपन से तहरीकें देख रहे हैं, जलसे जुलूस भी देख रहे हैं, ना हमारी हालत कभी बदली, ना कभी हमारी कौम की हालत बदली। वो मसाइल हल हो गए, हिंदू चले गए, हिंदू का जुल्म खत्म हो गया हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के अंदर आज भी जारी है, लेकिन हमें बहरहाल सुकून नहीं मिला और जुल्म करने वाले आ गए। ऐसे ही भुट्टो उतर गया, कोई और आ गया। यानी वो तहरीकें चलती हैं वक्ती मसाइल को लेकर और फिर उन मसाइल की बुनियाद पर अपनी पूरी तहरीक चलाती हैं। शरीयत में अल्लाह की बंदगी के सिवा किसी और की तरफ दावत देना और उसको अपनी तहरीक की बुनियाद बना लेना, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम तौहीद की अहमियत को समझें, हम समझें कि अल्लाह के नबी जो तौहीद की खातिर मारे खाते रहे हैं, आखिर इसका क्या मकाम है। और फिर जहाँ हम अपने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के अंदर उलझा रखा है, हम उनको दीन का ये हिस्सा भी याद कराएं कि ईमान के मुनाफी कौन सी चीज़ें हैं, इस्लाम के मुनाफी कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर ईमान और इस्लाम के मुनाफी किसी एक बात पे भी कोई शख्स मुलव्वस रहा, कल क़यामत में उसके अमाल उसके काम नहीं आएंगे और वहाँ का पछतावा वो हमेशा का पछतावा है, उसका फिर कोई हल नहीं होगा सिवाय वावेला करने के, चीखो पुकार के कि अल्लाह एक दफ़ा दुनिया में भेज दे। हमने क़यामत को देख लिया, जहन्नम को देख लिया, हम ईमान ले आए, लेकिन फिर वापसी नहीं होगी। पहला और आखिरी मौका है भाई, ये ज़िंदगी जो हमें मिली है पहली और आखिरी ज़िंदगी है, ये मौका रीचांस नहीं मिलेगा। और इस इम्तहान का रीचांस ना हो, उसके लिए हम इतने गाफिल हों कि हम उसकी बुनियादों तक को ना समझ सके, तो हम जैसा बदनसीब कोई नहीं। अल्लाह की किताब
ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے دین کو سیکھنا ہے، ایمان کو سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔